क्योंकि साडी जिहड़ी इंडस्ट्री है MSME इंडस्ट्री है, साइकिल एक गरीब की सवारी है तो MSME इंडस्ट्री है। चंद घर ने 6 घर गिनती के कह लो जिहड़े उपर लैवल के ने, बाकी सब थल्ले लैवल के ने, MSME लैवल के ने। सो इसलिए टैक्नोलॉजी के कारण साडी जिहड़ी है ये नीचे रह रही है। अज की डेट साइकिल की साडी डिमांड जिहड़ी है वो घट रही है। क्योंकि जिहड़ा मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, ई व्हीकल है, वो तो सानू किश्तां ते मिल जाता है, बट साइकिल की अवेलेबिलिटी नहीं है। जिहड़ा गरीब आदमी है अज की डेट वो इलैक्ट्रिक स्कूटर या मोटरसाइकिल जिन्हों 1000 रुपये दे के उन्होंने मिल जाता है या 2000 रुपया दे के उन्होंने मिल जाता है, वो ज़्यादा प्रैफर करता है कि इन स्पाइट ऑफ दिस साइकिल। सब तो वधिया ये चीज़ है कि कुदरत ने सानू पैंडेमिक सिखाता कि किवें हेल्दी रहना है, और साइकलिंग इज़ दी बेस्ट हेल्थ वास्ते। हिंदुस्तान च मैं तुहानूं पहले भी कहा है कि एक भावें गरीब आदमी है वो मोटरसाइकिल स्कूटर लैण नूं ज़्यादा तवज्जो दिंदा है इंस्पाइट ऑफ साइकिल, क्योंकि उन्होंने पता कि मेरी जान सुरक्षित नहीं है। जे कल नूं इहनूं पता लगे कि मेरी रोड ते मैं जा रहा, मेरी जान सुरक्षित हैगी है, मैनूं सैपरेट ट्रैक मिलना है, तो लोग साइकलिंग ते आ जाएंगे। फिर हम जब कभी इंटरनेशनल मार्केट्स कर दो, साढ़े तो अगे तो साडा नाल दा मुल्क बांग्लादेश निकल गया। श्रीलंका चलो अज क्राइसिस हैगी है, लेकिन श्रीलंका साडे तो अगे निकल गया सीगा। ठीक है, वो मतलब साइकिल दी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि साइकिल ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆ ਕੇ श्रीलंका 'ਚ ਵੀ ਲਾਈਆਂ। रैले दुनिया की सब तो वड्डी कंपनी है, सोर्सिंग करती थी उतों श्रीलंका। बांग्लादेश भी इदा ही है, बांग्लादेश भी इदा ही है। बांग्लादेश क्योंकि पोर्ट ते असी पोर्ट तो परे बैठे हैं पंजाब च, सानू कोई ये फैसिलिटी नहीं मिलती, ना कोई सानू लोकल सरकार दिंदी है, ना सानू सेंटर सरकार दिंदी है। सर सरकार तो किसी को नहीं सपोर्ट करती, क्योंकि सरकार वास्ते साइकिल एक छोटी जी आइटम है। जे ये साडा 1000-2000 करोड़ की टर्नओवर भी हैगी है, मैं मेरे हिसाब नाल 6000 करोड़ की टर्नओवर हैगी है, तो उन्होंने वास्ते इट्स पीनट्स, सरकार के वास्ते पीनट्स है। जनहितैषी, TRP नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं। दोस्तों, लुधियाना शहर जिहड़ा कि वर्ल्ड दे विच सैकेंड लार्जेस्ट साइकिल मैਨੂਫੈਕਚਰਰ के रूप दे विच जानिया जाता है, पर ताज़ा हालात इदां ने कि साइकिल टेंडरां दे सरकारी साइकिल टेंडर ना आन करके इंडस्ट्री दी हालात बद तो बदतर होए हुए ने। ऐ कहा जा रहा है कि जे बाजारी गल्लां दी अफवाहां दी गल्लां करिए तां इहो जी गल्लां भी सुनन नूं मिल रही हैं कि कई साइकिल यूनिट NPA हो गए या कईयां दे साह मुकन वाले है। सो बहुत सारियां गल्लां हैगियां। हैरानी ये होंदी है कि वर्ल्ड की सब तो वड्डी लार्जेस्ट साइकिल मैਨੂਫੈਕਚਰਰ कंपनी लुधियाना शहर तो, वर्ल्ड का सैकेंड लार्जेस्ट मैਨੂਫੈਕਚਰਰ साडा भारत देश, तो वर्ल्ड लुधियाना जे गलबात करिए इंडिया के 95% साइकिल बनता लुधियाने से, पर इस सब के बावजूद सेल ਲਈ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਗਾਹਾਂ ਸਾਈਕਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੀਕੋ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਫੀਕੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ ਜੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈਗੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ। ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? देखो संदीप जी, तुसी बिल्कुल सही गल कही है कि वी आर दी सैकेंड लार्जेस्ट मैਨੂਫੈਕਚਰਰ ऑफ बाइसिकल एंड बाइसिकल पार्ट्स दुनिया जी। लेकिन साडी इंडस्ट्री का दुर्भाग्य ये है कि साडे कोल जिहड़ी टैक्नोलॉजी है अज भी साडे कोल ओल्ड ऑब्सलीट टैक्नोलॉजी है, अपग्रेडिड टैक्नोलॉजी है नहीं, जिहड़ा कि सानू डिफरेंस दिंदी है चाइना तो या होर कंट्रीज ताइवान वगैरह तो। गवर्नमेंट की मदद जिहड़ी है वो है जीरो। सेंटर गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, बिकॉज असी बड़ा रिक्वेस्ट करके उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की है कि जी सानू अपग्रेडेशन टफ जिन्हों होंगे है टैक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड वो दिता जाए इंडस्ट्री में, ताकि असी अपनी टैक्नोलॉजी असी बढ़ा सकीए। क्योंकि साडी जिहड़ी इंडस्ट्री है MSME इंडस्ट्री है, साइकिल एक गरीब की सवारी है तो MSME इंडस्ट्री है। चंद घर ने 6 घर गिनती के कह लो जिहड़े उपर लैवल के ने, बाकी सब थल्ले लैवल के ने, MSME लैवल के ने। सो इसलिए टैक्नोलॉजी के कारण साडी जिहड़ी है ये नीचे रह रही है। हुण जे असीं मन्नीए कि जी सैकेंड नंबर दे वर्ल्ड दे,
ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 20-25 ਕਰੋੜ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਪੈਰਿਟੀ ਦਾ ਗੈਪ ਦੇਖੋ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਸਕੂਟਰ ਹੈ, ਈ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦਿਸ ਸਾਈਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਫ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਤੋਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸਿਖਾਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਬੈਠੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਸਾਈਕਲ ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਓਨੇ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰੋਡਸਟਰ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਬਸਲੀਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਨ ਦੀ ਕੰਟਰਰੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇੰਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇੰਪੋਰਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ WTO ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣਾਊਗਾ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਖੂਹ ਦੇ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 1.5 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜੇ 50 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਟੈਂਡਰ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 50 ਲੱਖ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡਸਟਰ ਮਾਡਲ ਬਲੈਕ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਚਿਆ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅਸਾਂ ਫੈਂਸੀ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸਾਲ ਦੀ, ਜਦ ਕਿ 130 ਕਰੋੜ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸਰ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਸਪਾਈਟ ਆਫ ਸਾਈਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਟਰੈਕ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲਿੰਗ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਵੀ ਲਾਈਆਂ। ਰੈਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੰਬੋਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਹਾਈ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੋਡਸਟਾਰ ਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਰ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਕਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ? ਚਲੋ MSME ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ ਜੀ ਜਾਂ MSME ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਆਈਕਨ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ 'ਚ?
ਦੇਖੋ ਆਈਕਨ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਐਂਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੱਥੇ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਿਪ ਸ਼ਿਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ ਫਰੀ ਵੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ ਚੇਨ ਵੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ MTBs। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਈ ਐਂਡ ਦੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਫਰੀ ਵੀਲ ਦੀ, ਸਪਾਰਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉੱਥੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਉਦਯੋਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਚੇਨ ਵੀਲ ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ ਚੇਨ ਵੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰਾ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ, ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੇਨ ਵੀਲ ਵਾਲੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਸਟੇਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਹਾਈ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਈਵਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਹਾਈ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਈਟਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ 1000-2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਟਸ ਪੀਨਟਸ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੀਨਟਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤ। ਸਰਕਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀਨਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ, 25 ਕਰੋੜ ਸਾਈਕਲ ਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਚਾਈਨਾ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 8 ਕਰੋੜ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੁਧਰ ਜੂਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਸ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਆਈਕਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਈਕਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰਸ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਰਿਫਲੈਕਟਰਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬੁਸ਼ਲ ਔਰ ਬਿਗ ਬੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਪਈਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਮਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ? ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਿਨੈਰੀਓ। ਸਾਡਿਆਂ ਜਿਸਨੇ 10-10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੈਂਕ ਅਪਾਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਡਰਦੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਵਾਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਐਂਡ 'ਚ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਫ ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲੈਂਡਲੌਕ ਸਟੇਟ, ਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਫਰੇਟ ਇਕੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਫਰੇਟ ਸਬਸਿਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਥ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾਰਥ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਈਕਲ ਬਣਦਾ, ਪਾਰਟਸ ਬਣਦੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਆਈਕਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ? ਆਈਕਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਸ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈ ਬੈਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਬਾਈ ਬੈਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਆਈਕਨ ਕੰਪਨੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਈਕਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ।
यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।